हरिः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्री नारायणोपनिषत्। ॐ अथ पुरुषो वै नारायणो कामयत प्रजा सृजेयेते नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या वसवः सर्वाणि च छन्दागंसे नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओमित्यग्रे व्याहरे नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् इत्युक्ते अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणशास्त्राक्षरं पदम् यो हि नारायणशास्त्राक्षरं पदमध्येऽपि अनपब्रव सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगम्यायस्पोषं गौपद्यम् ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुते
एकं नारायणं कारणरूपमकारपरब्रह्मो एतदथर्वशिरो यो धीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यन्निदमादित्याभिमुखो धियान पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸ್ಮರಣೆ, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಸ್ಮರಣೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪಾರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ITBT ಅವರು, ನಮಗೋದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ, ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿಸ್ದೆ. ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ 49. ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ 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 ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ संसर्गं दूरीकृतपातक संसर्गं पूरितना नाविदफलवर्गं दूरीकृतपातक संसर्गं पूरितना नाविदफलवर्गं ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ
रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं जनन मरण भय शोक विदूरं जनन मरण भय शोक विदूरं सकल निगमागमसारं जनन मरण भय शोक विदूरं सकल निगमागमसारं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं परिपालित सरसिज गर्भाण्डं परिपालित सरसिज गर्भाण्डं परमपवित्रीकृतपाषण्डं परिपालित सरसिज गर्भाण्डं पवित्रीकृतपाषण्डं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं शुद्ध परमहंसाश्रमगीतं शुद्ध परमहंसाश्रमगीतं शुकशौनक कौशिकमखगीतं शुद्ध परमहंसाश्रमगीतं शुकशौनक कौशिकमुखपीतं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं ಪುಟ 49 ರಘುವರ ತುಮಕೋ ಮೇರಿ ಲಾಜ रघुवर तुमको
मेरी लाज रघुवर तुमको, मेरी लाज रघुवर तुमको, मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम ही गरीब निवाज रघुवर, तुम ही गरीब निवाज रघुवर तुमको, मेरी लाज रघुवर तुमको, मेरी लाज। पतित उद्धारण बिरदते हारो, पतित उद्धारण बिरदते हारो। श्रवण सुनी आवाज रघुवर, श्रवण सुनी आवाज रघुवर तुमको, मेरी लाज रघुवर तुमको, मेरी लाज। हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए। पार उतारो जहाज रघुवर, पार उतारो जहाज रघुवर तुमको, मेरी लाज रघुवर तुमको, मेरी लाज। अघकंदन दुख भंजन जन के, अघकंदन दुख भंजन जन के। यही तिहारो काज रघुवर, यही तिहारो काज रघुवर तुमको, मेरी लाज रघुवर तुमको, मेरी लाज। तुलसीदास प्रभु कृपा करिए, तुलसीदास कृपा करिए। भक्ति दान देहु आज रघुवर, भक्ति दान देहु आज रघुवर तुमको, मेरी लाज रघुवर तुमको, मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम ही गरीब निवाज रघुवर, तुम ही गरीब निवाज रघुवर।
ಜ್ಯೋತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪುಟ 215. मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। हरे 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 बोले, हरे 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 बोले, हरे 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 बोले, हरे 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 बोले। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। हरे 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 बोले, हरे 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 बोले, हरे 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 बोले, हरे 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 बोले। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता। हरि गुरु ज्ञानदाता, हरि गुरु ज्ञानदाता, हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता। हरि गुरु ज्ञानदाता, हरि गुरु ज्ञानदाता। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि, एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि, एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि, एक बार हरि बोल। हरि पतित पावन हरि, एक बार हरि बोल। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। हरे 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 बोले, हरे 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 बोले, हरे 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 बोले, हरे 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 बोले। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञानदाता, हरि गुरु ज्ञानदाता। हरि पिता हरि माता,
पतिता पावन हरि एक बार हरि बोल। रूप हरि पतिता पावन हरि एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतिता पावन हरि एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतिता पावन हरि एक बार हरि बोल। मन 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 एक बार हरि बोल। हरि हरे हरि बोले। हरि हरे हरि बोले। हरि हरे हरि बोले। हरि हरे हरि बोले। मन एक बार हरि बोल। 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 हरि पिता हरि माता। हरि पिता हरि माता। हरि गुरु ज्ञानदाता। हरि गुरु ज्ञानदाता। हरि पिता हरि माता। हरि पिता हरि माता। हरि गुरु ज्ञानदाता। हरि गुरु ज्ञानदाता। चिदानंद रूप हरि पतिता पावन हरि एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतिता पावन हरि एक बार हरि बोल। नंद रूप हरि पतिता पावन हरि एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतिता पावन हरि एक बार हरि बोल। मन 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 एक बार हरि बोल। ಆಶ್ರಮದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತು ನೀವು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಊರ್ಧ್ವಮುಖಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಂದಾಗೆ ಹಾಡ್ತೀರ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಅದಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ವಾನರ ಸೈನ್ಯನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಕೂರಿಸಿ ಓಂಕಾರ ಹೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ. ಪಕ್ಕದವ್ರು ಏನು ಹಾಕೋದು, ಎದುರುಗಡೆಯವರು ಏನು ಹಾಕೋಬಂದ್ರು, ಹಿಂದುಗಡೆಯವರು ಏನು ಹಾಕೋಬಂದ್ರು, ಮುಂದುಗಡೆಯವರು ಏನು ಹಾಕೋದು, ಫೋಟೋ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೀನ, ಇದು ಬೀಳ್ತೀನ, ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ದೀನ, ಅದಾಯ್ತಾ ಇದಾಯ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬುರಿ ಇದಾಗೋಯ್ತು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಯಾರು ಕೂತಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡೆರಡು ಕಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಊರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮನ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಹರಿ ಬೋಲ್. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು. ಚಿನ್ಮಯ, ಬಾಬಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಫೋಟೋ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಡಂಬರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಂತರಿಕದ ಆಡಂಬರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಹ್ಯದ ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದು ನೀವುಂಟು ಗೋಡ ಹೇ, ಮೈದಾನ ಹೇ,
ಗುಣ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾವು ಅದೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದೊಂದು, ಅದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಇವ್ರು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮಾತು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸಂತೆ ಇವ್ರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಇವ್ರು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅವರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೇನು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂತೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಏನು ಜನ, ಏನು ಗಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರು, ಶಬ್ದವೇ ಬರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವೀಗ ಚಾರ್ಧಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಕೇದಾರೇಶ್ವರನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಅಮರನಾಥನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಗಂಗೆ, ಪವಿತ್ರ ಗಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀರು ಕುಡಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಊರ ಕೇಮಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ರೇಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾತ ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಿಂಡಾವು ಈರೋಜು ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಗತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ತಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಈಗ ಏನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅವನು ನಂಬರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ಪೇ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಹೋದ ವಾರ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಪಾತದು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಶುರು. ಇದು ಹೊರಗಡೆದು. ಆಶ್ರಮದ್ದು ಇದೇ ಥರ. ಇನ್ನೂರ 13 ದೇವ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ದೀನ ಬಂಧು ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ದೇವ 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 ಕೃಷ್ಣ ದೀನ ಬಂಧು ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ದೀನ ಬಂಧು ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ದೇವ 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 ಕೃಷ್ಣ ದೀನ ಬಂಧು ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ದೀನಬಂಧು ಪಾಹಿ ಮಾಂ. ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ರಕ್ಷ 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 ಮಾಂ. पूतना संहार कृष्ण भुवननाथ पाहि मां. 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 पुंडरीक नयन कृष्ण पुण्य रूप रक्ष मां. पुंडरीक नयन कृष्ण पुण्य रूप रक्ष मां.
ಪುಂಡರೀಕ ನಯನ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯರೂಪ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪುಂಡರೀಕ ನಯನ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯರೂಪ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ವೇಣುಗಾನ ಲೋಲ ಕೃಷ್ಣ ವಿಮಲನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವಿಮಲನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವೇಣುಗಾನ ಲೋಲ ಕೃಷ್ಣ ವಿಮಲನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವೇಣುಗಾನ ಲೋಲ ಕೃಷ್ಣ ವಿಮಲನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಾಸುದೇವ ವೀರ ರಾಮ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ವೀರ ರಾಮ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಾಸುದೇವ ವೀರ ರಾಮ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಾಸುದೇವ ವೀರ ರಾಮ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ನಂದನ ಮುಕುಂದನಾಥ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ನಂದನಂದನ ಮುಕುಂದನಾಥ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ನಂದನಂದನ ಮುಕುಂದನಾಥ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ನಂದನಂದನ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಇಂದುವದನ ಮಂದಹಾಸ ಈಶ ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷ 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 ಮಾಂ ದೇವ 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 ಕೃಷ್ಣ ದೀನ ಬಂಧು ಪಾಹಿ 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 ಮಾಂ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ರಕ್ಷ ಮಾಂ पूतना संहार कृष्ण भुवननाथ पाहि मां पूतना भुवननाथ पाहि मां पूतना संहार कृष्ण भुवननाथ पाहि मां पूतना भुवननाथ पाहि मां पुंडरीक नयन कृष्ण पुण्यरूप पुंडरीक नयन कृष्ण पुण्यरूप पुंडरीक नयन कृष्ण पुण्यरूप रक्ष मां पुंडरीक नयन कृष्ण पुण्यरूप वेणुगान लोल कृष्ण विमलनाथ पाहि मां पाहि मां वेणुगान लोल कृष्ण विमलनाथ पाहि मां विमलनाथ पाहि मां विश्वरूप वासुदेव वीर राम रक्ष मां विश्वरूप वासुदेव वीर राम रक्ष मां नंदनंदन मुकुंदनाथ राधा कृष्ण पाहि 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 मां इंदुवदन मंदहास ईश कृष्ण रक्ष मां इंदुवदन मंदहास ईश कृष्ण रक्ष इंदुवदन मंदहास ईश कृष्ण रक्ष मां इंदुवदन मंदहास ईश कृष्ण रक्ष मां 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 ईश कृष्ण रक्ष मां
ईश कृष्ण रक्षमा ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೀರ್ತನೆ ಸಂಗ್ರಹ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, 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 मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल होई, 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 मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, 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 अब तो बात फैल गई जाने सब 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 कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई,
संतन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई। छाड़ दई फूल की कान क्या करेगा कोई, छाड़ दई फूल की कान क्या करेगा कोई, छाड़ दई फूल की कान क्या करेगा कोई, छाड़ दई फूल की कान क्या करेगा कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बीज बोई, असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बीज बोई, प्रेम बीज बोई। मीरा लगन लागी क्यों कोई सो, मीरा प्रभु लगन लागी जो कोई सो, मीरा प्रभु लगन लागी जो होय सो होय, मीरा प्रभु लगन लागी जो होय सो होय। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ಮೀರಾ ಹಾಡಿರೋ ಹಾಡಿದು ಮೇರೆ ತೋ ಗಿರಿಧರ್ ಗೋಪಾಲ್, ನನ್ನ ಗಿರಿಧರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಡು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ಲು ಅಂತ. ಈಗ ಅವಳದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಮ್ಹರೇ ಕಾರಣ ಸಬ್ ಸುಖ ಛೋಡಿಯಾ. ಅವಳ ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಮೀರಾ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಾಲದವಳು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವತಿಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ನಿನಗೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇದೆ, ಅದೇನಿದೆ, ಇದೇನಿದೆ, ಇದೇನಿತ್ತು, ಅದೇನಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೋದ್ಯಾ ಇಲ್ಲೋದ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಯಾ, ಅದೇನು ತೊಗೊಂಡೆ ಇದೇನು ತೊಗೊಂಡೆ, ಇದೇನಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ. ಆವಾಗ ಆ ಮಾರ್ವ, ಆ ರಾಣಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕಂದನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ತಂದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಕ್ಬರನ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಬರು ಅವ್ರ ಮೊಘಲರು ಏನಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡು ಹೋಗಿ ದಂಡೆತ್ತು ಹೋಗೋರು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇತ್ತು, ಅರಬದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇತ್ತು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇತ್ತು, ಚೀನಾದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು. ನಮ್ಮದೇ ಮಣಗಟ್ಲೆ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು. ಚೆಂಗೇಜ್ ಖಾನ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಂದು ಹೋದ. ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಚೆಂಗೇಜ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ತರಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದೆರಡು ಖರ್ಜೂರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಣಗಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೆ.
ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಸಾಲೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಇದೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ. ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ತೊಗೋತೀಯ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗಲೇ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡು, ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಣೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂದರೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕಣೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನೀನು, ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಆಗ ಆ ಮನೇಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಸಂತೋಷ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮೀರಾ ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸೋದರ ಮಾವನ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅವಳ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮಗದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋದ ಸರಿ ಆಂಡಾಳದು ಹೇಳಿದೆ, ಆಂಡಾಳದು ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೋದ್ಲು, ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಆ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಂಡಾಳ್ ಯಾರನ್ನ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದನೂ ಒರೆಸಿದ್ಲು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಇವರು ಇಂಥ ದಿವಸ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಆ ಸೂರ್ಯ ತಾರ ಚಂದ್ರಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುವವರೆಗೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಮೀರಾ ಬರೆದಿರೋ ಈ ಹಾಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ. ಗೋಪಾಲಿ ರಾಗ. तुम्हारे कारण सब सुख छोड्या. ನಿನ್ನಿಂದ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ದಿವಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ನೀನೇ ನನಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ. ಈ ಹಾಡು तुम्हारे कारण सब सुख छोड्या, तुम्हारे कारण सब सुख छोड्या. अब मोही तरसाओ ओ, तुम्हारे कारण सब सुख छोड्या, तुम्हारे कारण सब सुख छोड्या. अब मोही तरसाओ ओ, तुम्हारे कारण सब सुख छोड्या. बिरह बिथा लागी और अंतर, बिरह बिथा लागी और अंतर. सो तुम आय बुझाओ ओ, बिरह बिथा लागी बिथा लागी और अंतर. सो तुम आय बुझाओ ओ,
सब सुख छोड़ा तुम्हारे कारण, सब सुख छोड़ा। अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी, अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी, अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी। हंस कर तुरत बुलाओ ओ, अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी। हंस कर तुरत बुलाओ ओ, मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, सांची दासी बनाओ ओ, सांची दासी बनाओ ओ, सब सुख छोड़ा तुम्हारे कारण, सब सुख छोड़ा। अब मोही क्यों तुरसाओ ओ, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण सब सुख छोड़ा। ನನ್ನನ್ನು ನಗ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೋ, ನಂಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ತುಮ್ಹರೇ ಕಾರಣ ಸಬ್ ಸುಖ ಛೋಡ್ ದಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ. ಮೀರನ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಬರುವಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಮೀರಾಬಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮೇರೆ तो गिरी तरह ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾಬೆ ಪಗ ಘುಂಗರು ಬಾಂಧಕರ್ ನಾಚಿರೆ ಹಾಡೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮೀರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಪಗ ಘುಂಗರು ಬಾಂಧಕರ ನಾಚಿರೆ ಹಾಡಿ. ಹಿಂದೋಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂದೋಳ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಉತ್ತರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಲ್ಕೌಸ್. ಎಷ್ಟು ರಾಗರಾಗಗಳು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ 10-15 ರಾಗಗಳನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ಅದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ, ಅದೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. पग घुंघरू बांध कर नाची रे
पग घुंघरू बांध कर नाचे रे, पग घुंघरू बांध कर, घुंघरू बांध कर, घुंघरू बांध कर नाचे रे, पग घुंघरू बांध कर नाचे रे। लोग कहे मेरा हो गई बावरी, लोग कहे मेरा हो गई बावरी। नोಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, लोग कहे मेरा हो गई बावरी, सास कहे कुलनासीर, पग घुंघरू बांध कर नाचे रे, पग घुंघरू बांध कर, घुंघरू बांध कर, घुंघरू बांध कर नाचे रे। लोग कहे मेरा हो गई बावरी, लोग कहे मेरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासिर, पग घुंघरू बांध कर नाचे रे, पग घुंघरू बांध कर नाचे रे। जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा नासिर, पग घुंघरू बांध कर नाचे रे, पग घुंघरू बांध कर नाचे रे। जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासिर, पग घुंघरू बांध कर नाचे रे, पग घुंघरू बांध कर, घुंघरू बांध कर, घुंघरू बांध कर नाचे रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। घुंघरू बांध कर नाचे रे, पग घुंघरू बांध कर नाचे रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, वेग मिला विनाशी, घुंघरू बांध कर, घुंघरू बांध कर, घुंघरू बांध कर नाचे रे, पग घुंघरू बांध कर नाचे रे, पग घुंघरू बांध कर नाचे रे, पग घुंघरू बांध कर नाचे रे। ಆತ್ಮನಿವೇದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಂಡಾಳ್ ಗೋದಾಯಿ ಗೋದಾ ಅವಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಥರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೀರಾ ಅಜರಾಮರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸರಿದ್ದರು. ಅವಳೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತಾಳೆ ಕಬೀರದಾಸರಿಗೆ, ಸೂರದಾಸರಿಗೆ. ಕಬೀರದಾಸರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಬರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೊಘಲರು ಇರ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನು, ಮೊಘಲರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀರಾ 4 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ತಾಯಿ ಕಂಕ್ಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲು. ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ದೂರ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗಲಾಟೆ, ಮತ್ತೆ
ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮದುವೆನೇ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂತು ದೂರ ಎಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಲೇದು ನೋಡಿ ಪದ 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 ಒದ್ದು ಲೇದಂಡಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಸ್ಕೊಬೋದ, ಕಾರ್ ಓದು ಪದ ಪದ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮದುವೆನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅಡುಗೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದು. ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವ್ರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡಂಗ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೀರಾ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಅದೇನಮ್ಮ ಅಂತಾಳೆ. ಮಗು ಅದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಮೀರಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಗೆ ಹೋಗು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿ ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಅವಳು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮೀರಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ, ಪುಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮೀರಾ, ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್. ನೀನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗು ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ಅವನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ನಿನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮೊದಲೇ ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಕೊಳಲಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ತೋರಿಸಿ ಇವನೇ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ರೆ ಹೊತ್ತುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗಲಿಂದ ಮೀರಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ. ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತೆ ಮೀರನಿಗೆ. 7 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ 2025 ಇನ್ನೇನು 3 ದಿವಸ ಹೋದರೆ 26 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು. ಆ 7 ವರ್ಷದ ಮೀರಾ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರನ್ನ ಆ ಸೇನೆ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾವ್ ದೋದಾಜಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಮೀರಾ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಬೆಳೀತಾಳೆ. ತುಂಬ ಸುಂದರಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಮೀರಾ, ಏನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗುನು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಪುಟ್ಟ ಮಗುನು ಮೆತ್ತಿ 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 ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಲುವೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಅವಾಗಿಂದು ಅಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಗು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಆ ಮಗುನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮೀರಾ 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ, 8 ವರ್ಷ, ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಗಿರಿಧಾರಿನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇವನು ಗಿರಿಧಾರಿ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ. ಬೇರೆತ್ತೋ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ದೂಸರನ್ನಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಸಾಧು ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಸಾಧು ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ, ಪುಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹ. ಈ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ವೈಷ್ಣವರು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೋ ಇದ್ದರೆ, ಗುಜರಾತಿಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಗುಜರಾತಿಗಳ ಹೆಂಗಸರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಡಬ್ಬ ತೆಗಿತಾರೆ, ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ದಿವಸದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ದಿವಸದ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಗುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಅದೇ ಥರ
ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಅವನು, ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಅವನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ನಾನು ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಗುಜರಾತಿ ಭಕ್ತರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಪೂಜೆ ಟೈಮಿಗೆ ಅವರ ಡಬ್ಬ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಲಂಕಾರ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಅದು ಹೀಗೆ, ಆ ಕಸೂತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಭದ್ರಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ. ಆ ಸಾಧು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಮಗು ನೋಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 8 ವರ್ಷದ ಮೀರಾ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಮಗು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತೀಯಾ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ಆ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇವಳಿಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಿವಸ ಸಾಧು 3 ದಿವಸ ಇರ್ತಾನೆ, ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೊಳೋ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ. ಪೂಜೆ ಕೂತಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಗಲಾಟೆ, ಹೆಣ್ಮಗು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಗಲಾಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳೋಣ, ಏನು ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಬಂದು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟರೋ ಆವತ್ತಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತಾಳೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಧು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಂತಹ ಭಕ್ತಳು, ಎಂತಹ ಭಕ್ತಳು. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ದಿವಸ ಊಟ ಇರಲ್ಲ, 2 ದಿವಸ ತಿಂಡಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಧುಗೆ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು, ಈ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ಕಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಡಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಋಷಿಕೇಶಕ್ಕೆ, ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮುದ್ದಾದ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮೀರಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕ್ರಿ? ಆ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆ, ಜಯಮಲ್ ಅಂತ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅವ್ರ ನೆಂಟರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಮಗುನ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಎಂಥವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ಗೋಗುತ್ತ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಡು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಆಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳು ದಿನದಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆನೇ ಇರೋಳು. ಆ ಜನ್ಮ ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು? ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ತಾನು ಮುಂದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಣಗಳು, ಅಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಲ್ವಾ, ಮೇಹರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಮದುವೆ, ಇವಳು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೊಬ್ಬನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಮೇವಾರ್ ರಾಜ, ಅವನ ಹೆಸರು ಭೋಜರಾಜ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅಂತ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿ ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪದ್ರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಹಾರಾಜ ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ರಾಣಿ, ನಮ್ದು ಎಂಥ ಒಂದು ಇದು ಏನದು ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಇದು ಲೆಗೆಸಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಇರೋದು, ರಾಣಗಳು. ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಕಟ್ಟೋವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಜಾಣೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವಳ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ.
ವೈರಾಗ್ಯ ಏನಿತ್ತವಳಿಗೆ, ತ್ಯಾಗ ಏನಿತ್ತವಳಿಗೆ. ಅರಮನೆ ಬೇಡ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದೀರಾ? ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಬಿಟ್ಟು. ಪಟ್ 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 ಲೈಟೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇವ್ರ ಮನೆದು ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಯಾರೋ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು 0 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಡಿ ಪಾಪ ದೇವ್ರು ಎದ್ಗಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಇರೋ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. AC ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊಳ್ಳೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅದ್ಯಾಕೋ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಯೋಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊಳ್ಳೆ, ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತೆಗಿಯಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ, ಇರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೆಗೆದ್ರಾಯ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಚೌಕಾಸಿನೇ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ಪಾಪ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರೋರೇ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಮಾట్లాಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು AC ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜಿರ್ಲೆ, ನೋಣ, ಸೊಳ್ಳೆ, ಇರುವೆ, ಕೆಲವ್ರ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಕಪ್ಪೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೀರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಗಿರಿಧಾರಿ ದೂಸರಾನ ಕೋಯಿ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ದೂಸರಾನ ಕೋಯಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ತಳಮಳದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಗಂಡಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹರ್, ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಹರ್. ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಂಥ ಮೂರ್ಖ. ಅಮ್ಮ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆನೇ ಇರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಏಕನಾದ ಕೊಡು. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಯಾರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದ ಒಂದು ಏಕನಾದ. ಆ ಏಕನಾದ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಏಕನಾದದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಭಜನೆ ರಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಮೀರಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ. ಆ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ನೋಡಿ, ಈ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀನು ಅದನ್ನು ಯಾಕೋ ನೀನು ಗೆದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನ ಅವನು ಅಕ್ಬರ್ ಸುಲ್ತಾನ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಮೀರನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮೀರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಳು ನೇರವಾಗಿ, ಅವಳು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅಂತ. ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವೇ ಹೋದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಳಿಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಆಗ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ತವ್ರ ಮನೆಯಳು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಥುರೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಬೃಂದಾವನ ಮಥುರೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಈ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ, ರಾಣಾಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಅವನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವರ ಅಪ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು, ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು, ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು, ಎದ್ರೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು. ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು. ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ಇವ್ರು ನಿಂತಿರೋದು,
ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದೇನಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿ ಅಂತ. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಯಾವ ಕಾರೋ ನೋಡತ್ಲಕ್ಕ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾವು. ಇರಲಿ, ಇವಳನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಷ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಜಹರಕ್ಕ ಪ್ಯಾಲ ರಾಣಾನೆ ಭೇಜ ಪೀವತ ಮೀರ ನಾಚೀರೆ ಪಗ ಗುಂಗರು ಬಾಂಧಕರ ನಾಚೀರೆ. ವಿಷ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಘಟ 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 ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಹಾಲು ತಂದಿಟ್ಟವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಗೋಯ್ತು ಅವಳ ಕತೆ, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಲು ಅಷ್ಟು. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಕಾರ್ಕೋಟ ವಿಷ ಅದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾಳು ಅವಳು. ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಬೇಡ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರ ಹಾವನ್ನ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಹೂನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹಾವು ಜೊತೆ ಅವಳು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಗಿರಿಧಾರಿಗೆ ಹೂವು ಹಾಕ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅದು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಕಚ್ಬಿಡು. ಇವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಇವಳು ಆದ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ ತಂದಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗಿತಾಳೆ. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇನು ಈ ಹಾರ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನಗೆ ಎಂಥ ಹಾರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾರ ತಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಂಥ ಅದು ಅನೇಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಬರು ಬೀರ್ಬಲ್ಲು ಸಾಯಂಕಾಲದ ವಾಕಿಂಗ್ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಜನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮಥುರೆಗೆ. कहाँ जा रहा है भैया, इतना लोग कहाँ जा रहे हैं? वो उधर मीराबाई है, उनका गाना, उनका भजन, उनका संकीर्तन, उनका प्रवचन बहुत अद्भुत है. ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಕರೆಸು ಅಂತ. ಸುಲ್ತಾನ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲೇ. ಹಾಗೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾರಂತ. ಅಂಥ ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರುವಂಥವಳು, ಕೃಷ್ಣನ ಮಿಸಸ್ ಅವಳು. ಅವಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಬರ, ಜನ ಹೋಗುತ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಮಯ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಬರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಪಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಅಕ್ಬರ್. ಮೀರಾನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಬರ್ ಸುಲ್ತಾನ ಬಾದಶಾಹ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಆ ಬೆಳ್ಳಿದು ಅದು ಆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗತ್ತೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬೀರ್ಬಲ್. ಮೀರಾನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ಎಂಥ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಕ್ಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೀರ್ಬಲ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಂತೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆ ಅವಳು, ಭಾರತದ ನಾರಿ ರತ್ನ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀರಾ. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆತ್ಮನ ಸರ್ವಸ್ವನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದದು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸಾಕಿನ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ್ವಾರಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅವಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧಕ್ಕೆ ಬರದೇ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ನಾವು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡು. ಏನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಏನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ, ಫೋರ್ತ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾಕಿದ್ರು. ನಮ್ಮ
ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಮೀರಾಬಾಯಿ ವಾಸ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಜಪುಟಾನಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಅನ್ವಾರಂಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಶಿ ನೆವರ್ ಅಲೋಡ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ హర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఏనిదే, చాలా ఊరికే చేస్తూ ఉన్నాడు పూజ, దినము పూజ చేసేది ఏమి, రాండి ఈరోజు కొత్తగా వచ్చిండేది రాండి, లేదు మీరు చెప్పిండాను చూసిండాను రాండి ಅಂತ చూಡಿ అట్లా ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ, ತುಂಬ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋರು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ, ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ ಅಗ್ರತ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತೇನೆ ಕೂತ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾ, ಹಲೋ can I get the appointment please? My son is suffering with hot novu. ಆಮೇಲೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಟ್ ನೋವು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಬಿಡೋರು ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಜಾಸ್ತಿ 2 ಸಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 4 ಸಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ಯಾ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಹಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಎಲ್ಲೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನೋವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ಬರೋದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ. ಸರಿ, ಹೋಗು ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 100 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿನಗಳಾದರೆ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಒಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ನು, ಅದು ಡಬ್ಳ ಇದ್ದಂಗಿರೋದು, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇರೋದು ಇದು ಔಷಧಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಅವ್ರೇನು 2025 ಆ ಕಾಲದ್ದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷವರು ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿ, ಅದು ಚುಚ್ಚಬಾರ್ದಾ? ಈ ಎಮ್ಮೆಗೊದ್ದನಕ್ಕೂ ಚುಚ್ಚಲ್ವ, ಹಂಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಚುಚ್ಚೋರು. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಚುಚ್ಚೋದು ನೋಡಿ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ವಿನಃ ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕನ್ನಡಕನ ಈ ತುದಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಸೊ ಮೇಲೆ ತೋಳು, ಕೆಳಗಡೆ ಸೂಜಿ, ಸೊ ಅವೆರಡು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗಿ ಚುಚ್ಚಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಾನು, ಆ ಕಾಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು. ನಾವು ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೂ ಚುಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಹೂ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಳು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊ, ಏನು ಇನ್ನೂ ಚುಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಅಳ್ತಿದ್ದೆ, ಚುಚ್ಚ ಮೇಲೆ ಅಳು. ಅದು ಬೇರೆ. ಅವರು ಏನು ಇದು ಏನಿದು ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಅಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚುಚ್ಚ ಮೇಲೆ ಅಳೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಮ ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಮ. ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲಗೋರಿ ಆಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನಡೀತಾ ಇರೋ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ನಡಿ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡಿ ಅನ್ನೋರು. ಪಾಪ ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪರಂಜಿಗಳು, 24 ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಈ ಕಾಲದ್ದು. ಈಗೇನಾದರೂ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಹಿಂದೆ ನಾವು
ಬಾದಾಮಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಇಷ್ಟಾಗಣ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದು ಜುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವನದೇ ಹೋಲ್ ಡೇ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ದ, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಜುಟ್ಟು ಉಂಟು. ಅವನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಈಗ ನಾನು ಹೊಡಿಯ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಬೈಯುವೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವತ್ತೇನು ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸಾರ ಅನ್ನೋನು ಇದು ಸರ್ರುತ್ತಿಲ್ವ. ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ದಿವಸಗಳು. ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ನಮ್ದು. ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿದು ಜಪಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡೋದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಸರ ಹಾಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅವನು ಟೀಚರ, ಅವನು ಧೂರ್ತನ, ಅವನು ರಾಕ್ಷಸನ, ಅಥವಾ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೋ, ನಾಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಯಾಕೋ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಟ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಜನ್ಮೇಪಿ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತಂಟೆಗೆ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಬೇರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಆ ಸ್ಥಾನ ಈ ಸ್ಥಾನದವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು, ನಮ್ಮವರೇ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹುಡುಗರು ಇದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಂಚಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥನ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಾಗರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಾಗಪ್ಪಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾಗಪ್ಪಗೆ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ಆರೋಗ್ಯವೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋರು. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜ್ವರನೂ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರು? ಸೊ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತಲು ಮೀರಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಜನರ ಸಾವಾಸ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಕೊನೇ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ ಎಂಥೆಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ಅವೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ವೃಂದಾವನದಿಂದ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದು, ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ದ್ವಾರಕಾಧೀಶನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು ದಿವಸಾನ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಮೀರಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತಿಗಳು ಭಾಳ ಡಿವೋಟಿಗಳು, ಭಾಳ ಭಕ್ತರು. ದಿವಸ ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಮೀರಾ ಇದರ ಹೇ, ಮೀರಾ ಹಮಾರ ಪಾಸ್ ಹೈ, ಮೀರಾ ಹಮಾರ ಹೇ ದ್ವಾರಕೆ ಮೇ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಸಾಕಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀಯ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ, ಈ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಪೂಜಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ದ್ವಾರಕಾಧೀಶಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾನು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಬಾಗ್ಲತ್ರ ಹೊಸಲತ್ರ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳ್ತಿರ್ತಾಳು ಅವಳು, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗಿರಿಧಾರಿ ಅಂತ. ಆ ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಅವತ್ತೇನಾಯಿತು ಏನೋ, ನೇರವಾಗಿ ಆ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶನ ಹತ್ರ ಹೊರಟೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತಾವಾಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಪೂಜಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೀರಾ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ ವಸ್ತ್ರ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೀರಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ. ಇದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಜಗದೀಶ್ವರನಲ್ಲಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ. ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ,
ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಯಿ, ಬಿಳಿಯ ಕಾಯಿ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ನೀರು, ಅದರ ಕವಚ, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದ ಪಟಾರ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಮೂತಿಗೆ ಬೀಳ್ತೋ, ಯಾವುದು ಹತ್ತು ಬಿತ್ತು, ಏನಾಯಿತು, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವನು ಹೊಡೆಯೋ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಕಾಯೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆರಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ. ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ನೀವು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಾಗಿ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ, ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಸಿಗೋರೆ ರೋಹಿತ್, ಭರತ್, ಸಂದೀಪು, 4 ಜನ ಸಿಗೋರು ಅಷ್ಟೇ. 40,000 ಜನದಲ್ಲಿ 4 ಜನ, 1000ಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯಾಣ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ ನೀವೇ, ಯಾರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಷ್ಟ. ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸಿಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಏನದು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅವನು, ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅವನು. ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡೇ. ಅದು ಬೇಡ ರೀ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ, ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಿನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ದಿ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್, ಆಗೋಯ್ತು, ಜಿನಿತ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಗೀತೆ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೇ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತಕಾಲೇಚ ಮಾಮೇವ, ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಗೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ? A+B+C = AB + BC + CA, ಅಥವಾ ಐಫೋನ್, ಆ ಫೋನ್, ಈ ಫೋನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಗೇನೆ ಒಂದೇ ಫೋನು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಪದ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ. ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 7 ಕಾರ್ ಇರೋದು, 100 crores ಆ ಕಾರ್ಗೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಗೆ 100 crores. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು, ನೀತು ಅಂಬಾನಿ ಹತ್ರ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅವಳೊಬ್ಬಳ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. 100 ಕೋಟಿ ಆ ಕಾರ್ಗೆ. ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೋಗುವಾಗ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಅದು 100 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, 50 ಕೋಟಿ ಬೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 10 ಕೋಟಿ ಮರ್ಸಿಡೈಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಂಟ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಅವನು ಬೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ, ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಬೆನ್ಸ್, ನಾ ಅದರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟನೇ ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟನೇ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಪದ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಅದನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್
ವೆಹಿಕಲ್. ಇದು ನಿಜವಾದ ಜೀವನ. ಮೀರಾ ಅಂಥ ಸುಕೃತವಳು, ಎಂಥ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಜೀವನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅವಳು ಸೇರಿದವಳು, ಭರತ ಭೂಮಿಗೆ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು ಅವಳು. ಇವ್ರು ಯಾರಲ್ಲ. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಯೋಟಾ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಎ ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್, ಎ ಟಿಂಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಡೆಮನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಮಾನವೀಯತೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾನವೀಯತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದೈವಿಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಏನದರ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೂ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ. ಸರ್ವಸ್ಥರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೇಣಿತೆ ಪ್ರೇಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಂಗಳವಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡೋರಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗುರುವಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪತರು ದಿವಸದ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿವಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹಾಗೂ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೂ ಸಹ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ.